نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى ربكم حق التقوى، فإن التقوى خير ذلك يتزود بها العبد في يوم عظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، نقف معكم في هذه المناسبة مع هذه الوصايا لسيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات ويعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. وقال أبو هريرة: فقلت: أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي وعد خمسا وقال: اتق المهارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى ذلك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي. أيها الإخوة المؤمنون، ولنا وقفة مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ومن هذه النصيحة النبوية نستنتج هذه الإرشادات. أولا، أن على الإنسان أن يقنع بما قسم له من جسم ومال وولد وسكن وموهبة. وهذا منطق القرآن الكريم، حيث قال تعالى: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. إن غالب الصحابة رضوان الله عليهم وعلماء السلف وأكثر الجيل الأول كانوا فقراء، لم يكن لديهم أموال ولا مساكن بهية ولا مراكب، ومع ذلك أثروا الحياة وأسعدوا أنفسهم والإنسانية، لأنهم وجهوا ما أتاهم الله من خير في سبيله الصحيح، وبورك لهم بأعمارهم وأوقاتهم ومواهبهم. يقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض أي المال، ولكن الغنى غنى النفس. أيها الإخوة المؤمنون، ومما نستنتج من هذا الحديث النبوي ثانيا أن ترضى بما قدره الله لك أو عليك. ومن أعظم أسباب اطمئنان الشخص وراحته النفسية الإيمان بالقضاء والقدر، وأن يرضى بما قسم الله تعالى وقدره،
وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء مقدر قبل خلق السماوات والأرض. يقول تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Nous remercions Allah, notre Seigneur. Nous le louons pour sa bonté et pour ses bienfaits. Nous remercions Allah et le louons pour nous avoir fait des musulmans. Cette religion qui est la religion de la Tawhid, croire en un seul Dieu, la religion du bon culte, le culte voué au Seigneur, la religion du bon comportement, la religion du bon caractère. Nous remercions Allah pour ce grand bienfait. Que sa paix et sa bénédiction soient sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et surtout ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, craignons Allah où que nous soyons et à n'importe quel moment. Rappelons-nous qu'un jour viendra où nous serons debout devant Allah pour rendre compte de comment nous nous sommes comportés sur cette terre. Ce jour-là, seule la provision de la crainte de Allah va nous délivrer de la souffrance qui attend les hommes ce jour-là. C'est un grand jour où la yanfa'u malun wala banoun, ni les enfants que nous avions eus, ni l'argent que nous avions eu ne pourront nous sauver, illa man atallaha biqalbin salim, sauf celui-là qui est parvenu devant Allah avec un cœur saint, plein de croyance, de foi et surtout de la crainte de Allah. Oh Allah, nous te demandons de faire remplir nos cœurs de la foi, de la croyance et de la crainte de Allah. Mes chers frères en islam, aujourd'hui, nous allons parler d'un propos du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Un bon hadith qui reste pour tous les croyants du monde entier un conseil à suivre.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son hadith, qui a été rapporté par Abu Huraira, que Allah l'agrée, Abu Huraira a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, ils étaient ensemble avec les compagnons, et le prophète a dit, Man ya'akhudhu anni ha'ula'il kalimat. Qui est-ce qui va prendre de moi ces mots que je vais prononcer? Qu'est-ce qui va vouloir prendre ces conseils, les mémoriser pour pouvoir diffuser cela quand je ne serai pas là? Que cette personne accepte, mémorise ces mots pour qu'il en fasse pratique ou bien enseigne à celui qui les mettra en pratique. وقال Abu Huraira, et en même temps Abu Huraira, que Allah l'agrée, a dit, Ana ya Rasulallah, moi je suis prêt à prendre ces mots, à les mémoriser, à en pratiquer et enseigner à ceux qui vont le pratiquer. Abu Huraira a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris ma main et il a compté dans ses mains cinq doigts et a commencé à dire, premièrement, ittaqil maharima, crains ce qui est illicite, crains ce qui est haram, crains ce qui n'est pas bon. Dans ta vie, il faut craindre ce qui est haram. Si tu fais ainsi, le prophète dit, takun a'abadan nas, tu serais le meilleur adorateur des hommes. Tu serais le meilleur adorateur des hommes, c'est-à-dire celui qui adorera Allah le plus. Si tu crains les harams, mes chers frères en islam, ça c'est le premier conseil. Crains haram. Crains haram. Que ce soit dans ta transaction commerciale, dans ton travail, dans tout ce que tu fais pour gagner de l'argent, pour gagner la nourriture, pour gagner un bien, il faut faire extrêmement attention avec le haram pour que tout ce que tu vas faire dans ton adoration soit accepté par Allah. Ça, c'est le premier conseil du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, non seulement envers Abu Huraira et les compagnons, mais surtout envers nous, les hommes d'aujourd'hui. Dans son deuxième conseil, il dit, Warda bima qasama Allahu laka takun aghna an-nas. Contente-toi de ce que Allah t'a donné. Tu seras l'homme le plus riche du monde. Contente-toi, accepte ce que Allah t'a donné dans le partage des biens dans ce monde. Ce que Allah a mis dans ta main, accepte-le et contente-toi de cela. Ainsi, tu deviens l'homme le plus riche. Ça, c'est le deuxième conseil. Nous devons accepter ce que Allah nous a donné. Parce que c'est Allah qui donne à qui il veut, quand il veut et comment il veut. Alors, ce que tu as dans ta main aujourd'hui, c'est ce que Allah t'a donné. Accepte-le et prends-le. Troisième conseil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, wa ahsin ila jarika. Fais du bien à ton voisin immédiat ou bien ton parent. Fais-lui du bien. Donne-lui ce qui est bon. Comporte-toi bien avec ton voisin. En faisant ainsi, takun mu'minan, là, tu seras un bon croyant. C'est ce qui fera de toi un bon croyant. Ton voisin, ta femme, tes frères, tes parents, les gens avec qui tu vis,
Tous ceux-là, ce sont tes voisins. Fais-leur du bien. Si tu leur fais du bien, alors tu es un bon croyant, un bon mu'min. Quatrième conseil, le prophète dit, wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika. Aime aux hommes ce que tu aimes pour toi-même. Ce que tu aimes, le bien, le bonheur que tu aimes pour toi-même, il faut également l'aimer pour les autres avec qui tu vis. Il ne faut pas aimer le bien et vouloir le mal à autrui. Ce n'est pas musulman. Alors, si tu aimes pour les autres le bien que tu aimes pour toi-même, takun musliman, là, tu es un bon musulman. C'est ça la religion. La religion, c'est un bon comportement. Alors, il dit, au dernier mot du conseil, cinquièmement, il dit, wala tuksiru dahika. Ne ris pas beaucoup. Ne ris pas beaucoup. Faut pas trop éclater de rire à une moindre chose. Tu ris, tes yeux font sortir des larmes, tu tombes par terre. Pourquoi? Quelle nouvelle tu as de ton Seigneur? Alors, il faut réduire ton rire. Parce que il y a quelque chose de bien qui t'attend, la mort. La mort arrive. Alors le prophète te demande de réduire ton rire. Parce que le fait de trop rire, ça tue le cœur. Ça tue le cœur. Ça rend ton cœur mauvais. Parce que tu as oublié ce qui t'attend et la mort et le grand jugement. Mes chers frères en islam, alors dans ce hadith qui comporte 5 conseils, tous ces conseils sont bons pour nous. Mais ce qui nous incombe aujourd'hui, c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Warda bima qasama Allahu laka » accepte ce que Allah t'a donné en partage. Parce que c'est lui qui partage. Accepte ce que Allah t'a donné. Si tu l'acceptes, tu seras l'homme le plus riche. Même si ce que tu as en main est petit, dans tes yeux, je trouve que je ne suis pas assez riche. Contrairement à mon ami, à mon frère, à l'autre, il a beaucoup d'argent. Moi, Allah m'a donné un peu. Mon frère, ce peu que tu as, avec la bénédiction de Allah, subhanahu wa ta'ala, tu es riche. Tu es riche. Qu'est-ce que la richesse d'abord? Comment est-ce que l'homme peut savoir s'il est vraiment riche ou il est pauvre? Mes chers frères en islam, là nous revenons encore au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Laysa al-ghina bi kasarati al-ard » La richesse, la vraie richesse, ce n'est pas que tu as beaucoup d'argent. Ça, c'est notre conception à nous, nous les hommes. Et le prophète nous enseigne ce que c'est que la vraie richesse. Ce n'est pas celui qui a entassé devant lui beaucoup de richesses qui est le plus riche. Non. Le prophète dit, walakin al-ghina, la vraie richesse en soi, c'est où? Le prophète dit, ghina nafs. Ghina nafs, c'est l'autosuffisance. L'autosuffisance. C'est-à-dire que ce qui se trouve dans ta main te suffit. Ce que Allah t'a donné te suffit. On ne t'empêche pas de chercher encore de plus, mais auprès de Allah, bien sûr.
Allah, ce que tu m'as donné, c'est beaucoup, mais je te demande de m'en ajouter. Ce n'est pas mauvais, mais ne regarde pas l'autre. Si tu regardes l'autre qui est plus riche que toi, tu vas tomber dans le piège de Shaitan. C'est là où tu vas rentrer dans l'illicite, dans le haram. C'est ça la réalité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé, Irda bima qasamallahu laka. Accepte ce que Allah t'a donné. Takun agnan nas. Tu seras ainsi le plus riche des hommes. Dans ce qu'il a dit, nous allons prendre au moins deux choses. Premièrement, nous allons comprendre que l'homme doit être satisfait de ce que Allah lui a donné, que ce soit son corps, quel que soit ce que c'est que le corps. Son corps est complet, il a un handicap, accepte-le comme ça. Allah sait pourquoi il t'a fait comme ça. Ou bien c'est l'argent, la richesse de l'argent. Ce que Allah t'a donné, Allah sait mieux que toi-même ce qui te vaut. C'est ça qu'il t'a donné. Accepte-le. Ou bien la progéniture, les enfants. Tu n'as que un ou deux, ou tu n'en as pas du tout. Allah sait pourquoi il a fait ainsi. Demande-le. Peut-être il te donnera, peut-être il ne te donnera pas ici-bas, mais il te donnera le jour de la résurrection. Ou bien une demeure, maison, tu n'en as pas. Tu n'as pas construit, tu es toujours en train de louer. Peut-être, avec tes invocations, un jour viendra, tu construiras. Ou si tu restes dans la location, c'est ce que Allah a choisi pour toi et il sait pourquoi. Confie-toi en ton Seigneur, à n'importe quel moment. Mes chers frères en islam, ça explique ce que Allah a dit le Saint-Coran en disant Khuz ma ataituka. Prends ce que je t'ai donné. Ça, c'est le Saint-Coran. Khuz, prends ma ataituka, ce que je t'ai donné. Accepte-le. Wakun min shakirin. Et sois parmi ceux qui remercient Allah. Remercie Allah pour ce qu'il t'a donné. Ce que tu as avec toi aujourd'hui, il y a quelqu'un dans ce monde, il n'a même pas un centième de cela. Il n'a pas un millième de cela. Il n'en a pas. Et Allah sait pourquoi il a fait comme ça. Et il t'a fait comme ça. Si quelqu'un t'a dépassé, tu as également dépassé quelqu'un. Même si tu es le dernier pauvre de ce monde, il y a des animaux que tu dépasses, qui n'ont pas ce que tu as. Il n'y a pas de pauvres. Chaque personne a reçu un bien de la part de son Seigneur. Si tu n'as pas d'argent, tu as au moins la santé. Le riche, malgré sa fortune, il n'a pas la santé. Et si il pourrait obtenir la santé que le pauvre a, wallahi, il l'aurait changé avec sa richesse. Acceptons ce que Allah nous a donné. Si nous voyons un peu l'histoire, nous verrons que la plupart des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les grands ulémas passés, c'étaient des gens pauvres. Mais cette pauvreté en eux ne vaut absolument rien parce que Allah les a donné la foi, la croyance, le savoir de la religion. Alors ils ont vécu en se comportant comme des riches. Pour eux, même s'ils n'ont pas d'argent, ils ont quand même une richesse qui dépasse largement l'argent. Ils se sont bien comportés dans la vie avec ce que Allah les a donné. Ils n'ont pas de très belles maisons. Ils n'ont pas beaucoup de richesses. Ils n'ont même pas de quoi monter. Aujourd'hui, nous avons des véhicules, mais on n'est pas satisfait. Mes chers frères en islam, ces gens-là, ces gens qui nous ont dépassés de loin parce qu'ils ont compris que cette vie
elle est passagère. Elle va passer en un temps très, très, très record. Dans un peu de temps, le temps passera. Combien passera-tu sur cette terre? 30 ans, 40 ans, 50 ans, 80, 90 ans, mais tu partiras quand même. Et c'est quand tu mourras que tu comprendras que tu n'as vécu sur cette terre que dans un temps très, très, très fin, très petit. Oui, nous devons le savoir. Mes chers frères en islam, ces gens-là, quand ils ont accepté ce que Allah les a donné, Allah a béni cette petite richesse qu'ils ont eue. Et cela les a profité de leur vie, a profité de le temps qu'ils ont passé sur cette terre. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Mes chers frères en islam, ce que nous allons encore apprendre de ce petit conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam est que l'homme doit savoir que tout ce qui se fait sur cette terre a déjà été prédit et précrit. Allah a déjà écrit avant même de créer la terre et les cieux. Ce que tu as, ce que j'ai, c'est déjà prévu. C'est déjà destiné. C'est le destin. C'est Allah qui a déjà fait ce choix. Avant même de créer la terre et de venir te créer pour que tu sois sur cette terre, il a déjà écrit que tu seras là et que c'est ce que tu vas avoir. Si tu acceptes ainsi, tu es saint, tu es libre, tu es indépendant, tu es calme, tu es content dans tout le long de ta vie. Tu n'es pas gêné, tu n'es pas soucieux. Parce que tu sais que c'est Allah qui fait les choses. Si c'est un malheur que Allah t'envoie, ce n'est pas pour te punir. Non, ce n'est pas pour te punir. C'est pour te débarrasser de tes péchés ou bien te préparer à avoir un bonheur. Si Allah te donne un bonheur, ce n'est pas parce qu'il t'aime plus. C'est pour t'éprouver, voir comment est-ce que tu vas faire avec ce bonheur-là. C'est ce que nous devons comprendre. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Allah nous dit, Ma asaba min musibatin, tout ce qui vous vient comme épreuve, comme malheur, fil ardi, sur cette terre, wala fi anfusikum, ou sur vous, c'est un malheur qui arrive sur la terre, ou bien un malheur qui arrive sur vous, vous pensez que vous avez un malheur. Sachez, Allah dit, Illa fi kitabin. C'est déjà écrit. C'était déjà écrit. Min qabli an nabra'aha. Avant même que nous ne créions, avant même que nous vous créions. C'était déjà destiné. Inna dhalika ala Allahi yasir. Ça, c'est très facile pour Dieu de prédire les choses. Inna dhalika ala Allahi yasir. Allah, c'est très simple pour lui de faire ses choix. Mais pourquoi Allah fait ainsi? Certains très riches, certains pauvres, certains bonne santé, certains malades, certains en bonheur, certains en malheur. Pourquoi? Allah nous dit, c'est pour que vous ne regrettez pas ce qui vous a échappé. Vous pensez que la richesse, vous n'avez pas eu, ça vous a échappé. Ne le regrettez pas. Vous ne savez pas le secret de Dieu qui se trouve dedans. Vous ne savez pas. C'est pour que vous ne regrettez pas ce qui vous a été échappé de Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tafrahu. Et ne soyez pas trop contents. Ne soyez pas trop contents à tel point que vous serez ingrats. Bima atakum. De ce que Allah vous a donné. Allah vous a fait très riche. Attention. Cette richesse, c'est une épreuve. C'est une tentation de Dieu. Attention. Ne prenez pas ça comme quelque chose de plus que tout le monde. Moi, je suis meilleur que toi. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Non. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah n'aime pas toute personne qui se vante, qui se montre
que moi j'ai plus ceci, moi j'ai plus cela. Voilà un peu le message de notre sermon aujourd'hui. Quelle que soit ta situation, c'est Allah. Ce n'est pas quelqu'un. Quelle que soit ta situation, c'est Allah. Confie-toi à ton Seigneur. Si ta richesse, tu considères que c'est petit, adresse-toi à ton Seigneur. Allah, je veux que tu m'ajoutes. Si m'en as ajouté, c'est bon pour moi, ajoute-le. Si c'est mauvais pour moi, laisse-le comme ça. À celui-là que Allah a donné beaucoup de richesses, attention, ne pense pas que c'est fini. Dis à Allah merci et fais de ta richesse ce que Allah t'a dit de faire. Voilà un peu ce que nous devons comprendre. Que Allah fasse de nous des gens qui reconnaissent le bien de Allah. Godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin talikai mai kowa da komai, mai yin komai daidai kuma da hikima. Muna wa Allah godiya da ni'imomin da ya mana, babban ni'iman da ya mana musulunci, addinin da ke sa ka gane Ubangijinka, ka bautata ma Ubangijinka, ka gode wa Ubangijinka abin da ya baka. Mun shaida Allah shi kaɗai ne abin da ya kamata mu bautawa da gaskiya. Mun shaida shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzonsa ne. Allah ya aiko shi ya nuna mana addini, ya nuna mana rayuwa. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa, abokansa, waɗanda suke rike da sunnansa, waɗanda suke karantar da ita. Bayan haka yin uwa musulmi, mu ji tsoron Allah. Mu ji tsoron Allah da gaske, mu yi guzuri da tsoron Allah domin za mu tafi. Ana nan ana tafiya gabanmu, muna zuwa muna binne mutane. Wata rana mu ne za a binne. To mu shirya da guzuri. Babban guzurin da za mu riƙa guzuri na tsoron Allah. Saboda inda za mu nan, ya la yanfa'u malun wala banun. Dukiya ‘ya'ya ba za su mana amfani ba, illa man atallaha bi qalbin salim, sai wanda ya zo a gaban Allah da zuciya tsarkakakka wanda take cike da imani da kuma tsoron Allah. Allah ka sa mu haɗu da kai muna cikin masu tsoronka a duniya. ‘Yan uwa musulmi, zancenmu a yau hadisi ne na manzon Allah, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi don ya karantar da mu. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban sahabbai, wannan hadisin Abu Hurairah ne kawo mana, yake cewa ya ku sahabbaina, ji Abu Hurairah, Allah ya ƙara masa yadda, ya ce wane ne zai haddace wa'inga kalmomi da zan karantar, ya yi aiki da su, ko ya karantar da wani ya yi aiki da su. Sai Abu Hurairah ya ɗaga hannu ya ce, ya kai manzon Allah, ni a shirye nike in haddace su. A shirye nike in haddace su. Abu Hurairah ya ce, sai manzon Allah ya kama hannuna, sai ya ce, to, zan karantar da kai wa'inga kalmomi. Sai ya lissafa a hannunsa abu guda, hannu biyar, yatsa biyar, ya ce abu biyar zan karantar da kai. Abu Hurairah ya ce, to madalla. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, da farko, ittaqil maharima, ka ji tsoron haramun. Ka ji tsoron haram, cin haram. In ka yi haka nan, takun a'badan nas, a cikin mutane za ka zama wanda ya fi kowa bautan Allah. Haramun bauta, ma'ana in dai kai cin haram kake yi, to bautanka ya zama shirme. Addu'anka ka ɗaga hannu Allah, 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 wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, anna yustajaba lahu. Ya Allah zai karbe addu'anka, ya Allah zai biya bukatanka, aikinka ne haramun. Aikinka ne haramun, ka kai dukiya ka ba boka ya ci,
kai aikinka kenan, baka taimakawa musulunci da musulmai yan uwanka. Kuɗinka bokaye ne, ko kuma kai da kanka boka ne, baka da wani aiki sai cin kuɗin haramu na mutane, kuɗin ƙarya, a kawo a baka, tsafe-tsafe, a kawo akuya, a kawo rago, a kawo kaza, a kawo tsuntsu, a kawo goro, a kawo mai. Shi aikinsa boka kenan. Kai kuma mai karɓa kuma fa, ka san dai wanga boka ne ko? Ka sani boka ne. To ya za ka karbi sarakan shi? Don ka zama makwabci, kuna tare gida guda, ɗan uwana ne, in ya yanka ragonsa na haramun, kai za a baka ci. Sannunka mai son banza, wallahi in kana cin haramun haka nan, wallahi cikin mutane waɗanda suke bautan Allah, Allah ya karɓan bautansu baka ciki. Ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyu, annabi ya ce ka yadda da abin da Allah ya baka. Allah yana rarraba arziki ne. Kai kuma wanda Allah ya sa hannunka, ka yadda da shi. In ka yadda da shi, a cikin mutane ka zama wanda ya fi kowa arziki. Komin kankantan arzikinka da ka yadda da shi, to ka zama mafi arzikin masu arziki. Annabi yana cewa wai arziki fa ba yawan dukiya ne arziki ba. Wai arziki wadatan zuci, abinda kake da shi ya ishe ka, shine arziki. Domin kuɗi da kake gani, duk wanda ya tara komin yawan shi ba su isan shi fa, ba su taɓa isan shi. Dan shi kai ɗan kaɗan da Allah ya baka ya ishe ka, ko da za ka nemi ƙari wurin Allah, kakka ɗaga idonka kana kallon abin da Allah ya ba wani, baka san sirrin da ke ciki ba, baka sani ba. Allah ka ba mu wadatar zuci. Nasiha ta uku, annabi ya ce ka kyautata ma makwabcinka. In an ce makwabci, matanka tana ciki, ‘yan uwanka na jini suna ciki, ‘yan uwanka na musulunci suna ciki, iyayenka suna ciki, ka kyautata musu, kakka yi mako. In ka yi haka nan za ka kasance cikakken mumini. Na hudu, wa ahibbalin nas, ka so wa mutane ma tuhibbu li nafsik, abinda kake so wa kanka. In dai abinda kake so wa kanka na alkhairi, kana so wa yan uwanka alkhairi, to za ka kasance musulmi na kwarai. Musulmi na kwarai. Nasiha manzon Allah na ƙarshe yake cewa wai kada ka yawaita dariya. Wani ya yi dariya har hawa yana zuba ya faɗi kasa, yana kyalkyalan dariya, kyalkyal wayo, bai san mala'ikar mutuwa na jira ba ne. A hannunsa, sunan kana wurin, yana hannun shi, kana dariya. Lokaci kawai shi yake jira fa, ya zo kawai ya tsaya gabanka, kuma kai ta dariyan mana an kaga mala'ikar mutuwa. Annabi ya ce yawan dariya yana kashe zuciya. Ɗan uwa musulmi, wanga hadisai da manzon Allah ya kawo mana, a cikinsu wanda muka rika a yau shine ka yadda da abin da Allah ya sa a hannunka, ka zamo mawadacin mutane. Yadda da abin da Allah ya baka, jikinka Allah ya yi ka cikakke, akwai naƙasa, kana da naƙasa jikinka, haka Allah ya yi. Dukiyanka kaɗan ne Allah ya baka, mai yawa ne Allah ya baka, haka Allah ya ga dama. Komi da kaga Allah ke bayarwa, ya riga ya bayar da su tun gabanin ya halicci sama da ƙasa, sa'annan a zo a halicce ka. Allah ya riga ya rubuta sunanka da arzikinka tun cikin lauhil mahfuz. Wannan haka yake. Qur'ani ya tabbatar, ma asaba min musibatin, duk abin da ya same ku na masifa, fil ardi, a doron ƙasa ne, au fi anfusikum, ko kanku ne, illa fi kitabi, yana rubuce, min kabli an nabra'aha, kabanin mu halice ku. Inna zalika ala Allah yasir. Allah ya yi haka ne domin yana da iko yin komai. Likai la ta'asau ala ma fatakum. Allah ya rarraba abubuwa haka nan ne, wani ya bashi, wani ya hana shi, in ya hana ka nan ya baka nan. Ba matalauci a duniya, ko kuɗin ka ba su da yawa, umma kana da lafiya. Shi mai dawan arzikin ya ce maka yana da irin lafiyanka, yana da irin ƙarfinka. Likai la ta'asau ala ma fatakum. Yayi haka nan ne, kada ka damu da abin da ya tsere maka, baka samu kuɗi ba, baka samu kaza ba, baka samu, ka damu.
wala tafrahu bima atakum, kada kai ta alfahari da abin da Allah ya baka na dukiya. A'a, jarrabawa ne. Allah abin da bai so, inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Duk wani mai takama, mai nuna isa, na fi ka kaza, na fi ka kaza, na fi ka kaza, a'a, bai da labar, bai san komai bane. Jama'a, maganan kenan. Allah ka sa mu kasance cikin waɗanda suke wadata da abin da Allah ya ba su. Ya Allah, abin da ka sa a hannunmu, komin kankantansa ka sa albarka, yayi yawa a idonmu. Ya Allah, ka raba mu kallon abin da yake ba namu ba. Allah, ka raba mu da cin haramun, ka raba mu da tattara haramun, ka ba mu arziki na halali, ka sa mu gama da duniya lafiya lafiya. Ya Allah, muna roƙonka, abinda muka yi marasa kyau Allah ka yafe mana, wanda muka yi daidai Allah ka sa mana shi a mizani. Allah ka yafe mana kurakurai. Allah, waɗanda ba su da lafiya cikin mu ka ba su lafiya, wanda ke da lafiya Allah ka ba su lafiya, wanda suka gabace mu lahira Allah ka ji kansu, ran da za mu cika Allah ka sa mu cika da imani. Allah, kasashenmu da ake fama da 'yan ta'adda, barayi masu kashe mutane musulmi, ba gani ba ba ji ba, ai ta halakar da su. Allah, wannan al'amari mun sa a hannunka. Allah, ka iya mana su, Allah ka kama su, Allah ka halakar da su, ka tozatar da su, ka sa su kunya, ka wargaza al'amarinsu. Allah, muna roƙonka waɗanda ake ma wannan masifa Allah ka saka masu. Ubangijin Allah ka samu gama duniya lafiya. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا اغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا ولا تؤاخذنا بما أخطأنا يا رب العالمين. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.